السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل حسبي الله لا إله إلا هو إليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا
كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين بیان کرو ان لوگوں کے سامنے مثال اونا عورتاں دی جنہاں نے انکار کیتا نوح علیہ السلام دا وامرأۃ لوط اور وہ بیوی جڑی لوط پیغمبر دی سی کانتا تحت عبدین کانتا ایو سجدانو تحت عبدین میرے فرما بردار بندے من عبادنا الصالحین نیکو کارندے وچوں فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا پس نہیں پیدا دے چکی کوئی شے انہوں قیل ادخلا النار مع الداخلین اور پیاساں داخل ہو جو آگ دی اندر ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اور انہاں دے سامنے فرعون دے گھر والی اودی بیوی دا تذکرہ کرو اذ قالت رب ابن لی جس وقت انہیں کیا اپنے رب نو بنا میرے واسطے انک بیتا فی الجنہ گھر جنت کے اندر ونجنی من فرعون اور نجات دے من فرعون کو وعملہ اور دے عمال کو ونجنی من القوم الظالمین اور نجات دے منو قوم ظالمہ دی کرو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک کائنات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک دے واسطے ان گنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات فخر موجودات امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے واسطے محترم دوستو بزرگوں انتہائی قابل استقبال احترام میری معززات مکرمات محترمہ ماں اور بہنوں آج میں دین اسلام کا ابتدائی بنیادی اللہ اکبر بنیادی عقیدہ جڑا بنیاد جڑی وہ بیان کرنی چاہنا وہ ہے عقیدہ توحید اگر عقیدہ توحید ہے تو سب کچھ ہے
اگر عقیدہ توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. عقیدہ توحید کے بغیر کوئی فرد و بشر جنت چ نہیں جا سکے گا. پاویں وہ کنا کسی کا داخلہ ہوئے، کنا کسی آلہ شخصیت کا لگتا ہوئے، اونا چر جنت چ نہیں جائے گا جنہ چر عقیدہ توحید نہیں ہوئے گی. اعمال جتنے مرضی کر لے، لیکن انہوں کے اندر اگر رائی کے دانے جنہ شرک کے تو اللہ کے دربار کے اندر قبول نہیں ہوگا. بات ذرا توجہ نہ سننا کہ سورہ تحریم میں اللہ کے قرآن کا 28واں سپارہ ہے کہ آخری آیات نے اللہ توفیق دے ہوئے کہ گھر جا کے قرآن پاک کھول کے ترجمے والا مطالعہ کر لینا، پڑھ لینا. اگر بات درست ہوئے انہوں تسلیم کر لینا، اگر بات درست نہ ہوئے تو پھر کہنا جناب تھوڑی بات درست نہیں. شرک کرنے والا پیغمبر کا بیٹا ہوئے، مشرکہ پیغمبر کی بیوی ہوئے، مشرک پیغمبر کا باپ ہوئے، مشرک اللہ اکبر اللہ اکبر اور نبی کا چچا کیوں نہ ہوئے، مشرک کتنا بڑا مرضی عمل کرے، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، مشرک آدمی بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، اللہ کے دربار کے اندر وہ نیک اعمال ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے. کیونکہ رب کائنات قرآن نے کہا، میں نہیں کہتا، فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جڑا بندہ مشرک ہے اللہ نے وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا کو حرام کر دیتا ہے. جنت جانا تو دور کی گل ہے، جنت کی ہوا نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو نہیں لے سکے گا. آؤ میں اپنی بات کا آغاز کرنا. اللہ کے پیغمبر نے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے 950 سال 950 سال اللہ کے پیغمبر نے توحید سنائی. اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور ربوبیت کا ڈنکا کھڑکایا اللہ کے نبی نے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال منہ نہ نکال کہ ہور بابا کی حالات کی نے. گھر کے اندر حالت ہے گھر کی سکی بیوی، لوگوں بیوی جڑی نبی دا تبرک کھان والی، تبرک کھانے نے کسی بندے دا بچیا کچیا کھانا کھانا. آج بزرگوں کا تبرک ہے، کیوں بزرگوں نے کچھ کھاتا ہے کچھ باقی چھڑیا تبرک کھا. یہ بڑا بابرکت کھانا ہے بزرگوں کا. لوگ کھاندے، لوگ شوق نہ کھاندے ہیں اور پھر یہ سعادت سمجھتے ہیں. لو جی نبی نوح علیہ السلام 950 سال بیوی خدمت کرتی ہے، نبی واسطے کھانا تیار کرتی ہے.
नबी का बिस्तर बिछाती है, नबी के कपड़े धोती है, नबी की औलाद जमती है। 950 साल खिदमत की है पैगंबर। लेकिन दावत नबी की नहीं मनी, नबी की आंखें नहीं लगी, अकीदा तौहीद नहीं अपनाया। पैगंबर जरा अल्लाह रब्बुल पैगाम लैके उस पैगाम को कबूल नहीं किया, मुशरिका है, एक रब नूं छड़ के कईयां नूं पूजन वाली है। अल्लाहु अकबर। नाल बेटा का नाम, इन्हें भी अपने बाप की गल नहीं मनी। बेटा है, बड़ी मुहब्बत है बाप नूं बेटे नाल, बेटे नूं अपने बाप नाल बड़ी मुहब्बत है। अल्लाह के नबी जदों मायूस हो गए, अल्लाह ने कहा मेरे नबी जहाज बना, कश्ती बना। उन नबी नूह ने कश्ती बनानी शुरू कर दी। जेडे उस वेले दे बिगड़े लोग सन, उन्हें गल है दसो गल करना जी, कल आंदा जी मैं नबी हाँ, अज कश्ती बना डे है। इत्थे कदे बारिश हुई नहीं, पानी आया नहीं, इत्थे कितों पानी आया जैसे कश्तियां चल जाएंगी। अल्लाह के नबी मामूर बिन अल्लाह होते हैं, अल्लाह के हुक्मां दे ताबे होते हैं। अल्लाह के नबी कश्ती बनाई जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। फिर वो बेड़ा आया जब अल्लाह ने हुक्म दिता जमीन को, जमीन ने जी आता पानी खाया, जमीन ने पानी के चश्मे उगलने शुरू कर, हत्ता के वो जो तंदूर सी ना जिन्हें अग जलाई जाती सी लकड़ा पा के, वो पानी उबल उबल के बाहर आ गया। ये निशानी सी फफारकत तनूर, वो तंदूर जिहदे चों अग दे शोले निकलते सन, अज उहदे चों पानी के फुहारे निकल रहे, हर पासे पानी। या नाल की करना, फरमाया इस कश्ती के अंदर, इस जहाज के अंदर हर चीज का जोड़ा बैठा, इंसान बैठा है अपने मनने वाले, जो 80-85 बंदे मर्द औरत जिन्हें 950 साल तेरे ते ईमान लिया, तेरी तबलीग को कबूल किया, उन्होंने ना ले लो कि हर चीज का जोड़ा बैठा लो, जानवर बैठा लो, दरिंदे बैठा लो, अल्लाह अकबर, खूनखार जानवर बैठा लो, हत्ता के कुत्ते बैठा लो, बिल्लियां का जोड़ा बैठा लो, गधियां का जोड़ा बैठा लो, बंदर ते खंजीर बैठा लो, सुअर बैठा लो, सारे बैठा लो, पर एक मुशरक वो सवाल नहीं करना। पैगंबर की कश्ती के अंदर हर चीज बैठी, एंड कश्ती चलना शुरू हो गई। पैगंबर पढ़ रहे बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुर्सा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, कश्ती चल रही है। उस कश्ती के अंदर बैठे होया नबी ने सामने देखा, सामने बीवी खड़ी, समझाया आ जा मेरी कश्ती सवार हो जा, गल सी मेरे आके लग जा, मेरी गल मान लै, अल्लाह के अज़ाब को बच गए। पुत्र वेख्या, पुत्र भी एक पासे खलोता है, पानी दी मौजां आ रही हैं, आ जा बेटा कश्ती सवार हो। अल्लाह अकबर, बिगड़े बिगड़े होंगे ने, आख्या बाप तेरे आके नहीं लगना, काला साहबी
इला जाबल यासिमुनी मिनल मा, तेरे आके नहीं लगना, तेरी गल नहीं मननी। अल्लाह पैगंबर का नाम फरमान बेटा बीवी वो पहाड़ से चढ़ जाएंगे, इन्ना उच्चा पानी नहीं आ चला, पहाड़ से चढ़ के जान बचा लांगे। गलबात हो रही है, बाप आदा पुत्र आ जा, पुत्र आदा नहीं आना, बीवी ने समझाने नहीं समझती। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं हाल बैना उमल मौज, असा एक मौज ठल पानी से पानी की ठल आई, वकान मेरा मोगरा की और कहने मेरे क्या है ना, नो पैगंबर आली मुरसल, अल्लाह नो पैगंबर आली मुरसल विच दरबार रबानी, कोल जिहाद ते बेटा उसदा डोब दिता विच पानी। अपना जहाज है, किराए का नहीं, अपनी कश्ती। ना फरमान पुत्र अल्लाह ने अखा के सामने डोब दिता है, दिल के अंदर पुत्र की मुहब्बत उन्हें जोश मारिया। आंदे हो ना औलादा कलादा हो जांदियां ने, मापे कमापे नहीं होंदे, औलादा एक मिनट भुल जांदियां ने, पर मां बाप सदियां नहीं भुलाते अपनी औलादा। ये उन्होंने पुछो जिन्हों के बेटे जुदा हो गए, आज भी बलाचिस्तान के इलाके दूजे इलाके लोग चीखा मार के रुकते हैं कि साढ़े बच्चे 10 जो कि जेल के अंदर मर गए ने या कि एजेंसियां को मापे नहीं मानते। नूह अलैहिस्सलाम ने ला इन्ना बनी मिन्ना अली व इन्ना वादका हक के वन तारम, या अल्लाह तेरा वादा सी, मैं तेरी औलाद तेरे अहल हलाक नहीं करांगा, तेनू परेशान नहीं करांगा। या अल्लाह इस तरह बद के परेशानी की है, मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा मेरी बीवी वो गरक हो गए। अल्लाह ने या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह परेशान ना हो, ये तेरा अहल कुछ नहीं, तेरी बीवी कोई नहीं, तेरा पुत्र कोई नहीं। या अल्लाह मेरी अहल मेरी बीवी, फरमाया नहीं इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इन्हां दे अमल चंगे नहीं, इन्हां दी करतूतां चंगियां नहीं। कुरान से पता लगा कि नबी नूह की बीवी अगर मुशरिक है तो जहन्नम रसीद हो गई, नबी नूह का बेटा अगर मुशरिक है तो जहन्नम रसीद हो गई। एक होर नबी इन्हां दा नाम जनाब लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे ने, इन्हां दे बाप का नाम से हारान, उन्हां दे बेटे ने। अल्लाहु अकबर, इन्हां दी बीवी ये भी बदनसीब अपने खामद की नाम फरमान, खामद नूं उम्मत नूं कौम नूं भैड़ी बीमारी हम जिनसी दी, ये जाके ना कौम नूं तलाक करे। एक दिन अल्लाह अल्लाह के नबी को फरिश्ते आ गए, जिब्रील अमीन मीकाईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते लै गए, आके सलाम अर्ज की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिता कि जल्दी जल्दी ना बच्चे का भजिया गोश्त लिया के गया, उन्होंने खाधा ना, जो खाधा ना फरिश्तियां ने तो परेशान हुए, फरिश्ते कहेंगे परेशान ना हो, तुहानू बेटे की खुशखबरी देना है और तुहाडी बीवी जी खलोती सैरा अल्लाह उन्हें पुत्र देगा कि लूत पैगंबर की कौम जी बिगड़ी उन्हें तबाह करने वास्ते है। अज रात वो कौम तबाह हो जाए, ये तो उठे फरिश्ते जनाब लूत अलैहिस्सलाम को, लूत अलैहिस्सलाम भी पछाणिया ना, बीवी वेख्या
बड़े खूबसूरत नौजवान मस्त कुर्ती है, ये साढ़े घर आए हैं लड़के, इंसानी शक्ल के अंदर आए हैं, नबी नहीं पछाणता गया, मौलवियों ने असी पछाण गए हैं, लख आना बाशरी तेनों आशिक लोग पहचान गए, असी पहचान गए हैं उत्तों बशरे विचों नूर असी पहचान गए, लेकिन अल्लाह के नबी पहचान नहीं सके। अल्लाह के पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमान बैठे हैं, बीवी जल्दी ना निकली, जाके कौम के भैड़े लोगों ने कहा कि तुहाडे शिकार साडे घर आए। कौम दौड़ती हुई अन्ने वाह भजी आ रही, आके दरवाजा खड़काना पुछना शुरू कर दिया। कुरान पाक के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, ये मेरे मेहमान ने ते मेरे सामने इन्होंने बेइज्जत करनगे, मेरी अखां के सामने, चंगी गल नहीं। बड़ा समझाया पर कौमां दी क्यों इनका ठेका लिया सारी बस्ती का, असी जानी साडा काम जाने। ये फरिश्ते कहन लगे अल्लाह के नबी लूत परेशान ना हो, असी अल्लाह के घरे फरिश्ते, इन्हां जो करना सी हुण तक कर लिया, अज रात असां इन्हां नूं तबाह करना है, तुसी अपने मनन वाले जो थोड़े बहुते हैं ना लवो, ये तो इज्जत कर सुबह रात किसी के नहीं करता। आज जो बीवी है ना थोड़ी ना फरमान, इन्हें थोड़े नाल नहीं जाने, पिछे रहना, यदि परवाह ना करे, आसमान को अल्लाह का अज़ाब आएगा, अज बस्ती अल्लाह ने उठाएगा, जाके आसमान के कोल मूदी की छत पर इन्होंने फुटिया कर रहे तो उत्ते नुकीले पत्थर कुरान ने कहा जिन्हों के इन्होंने नाम लिखे सन, है फलाने बागी का, फलाने बागी का, फलाने मुस्ताक का, फलाने मुशफिक का, वो पत्थर बजते जा रहे हैं कि मियाँ मीट होता है। जिथे कौम के लोगों को पत्थर पै रहे हैं, उसे मुशरका नबी की बीवी उन्होंने पत्थर बज रहे हैं। जिथे कौम को सजा मिल रही है, नबी की बीवी नहीं सजा मिल, नबी की बीवी होने का उन्होंने कुछ पैदा नहीं होया, क्यों उन्हें नबी की इताअत नहीं की, नबी जी का पैदा नहीं। अल्लाह अकबर, ऐ नबी का बाप है, जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, बाप नूं बात कर रहे, या वते लिमा ताबुदू मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। भाजी उन्हां दी इबादत क्यों करते हो जिहड़े ना वेंदे ने, ना सुनते ने, ना बोलते ने, ना तुहाडे काम होंदे ने। अब्बा जी एक अल्लाह की इबादत करो, या बते लिमाता या बते नी कद जानी मिनल इल्म मालम याद का पत्ता बेनी आदे का सिराज। अब्बा जी तुसीं मेरे बाप हो, मैं तुहाडा बेटा, मुकाम तुहाडा ज़्यादा है, लेकिन मैं अल्लाह का नबी हाँ, तुसीं अल्लाह के नबी हैं, इस वास्ते मेरी ताबेदारी कर लो। मेरे को इल्म नबूवत आ गया, मेरे को इल्म रिसालत आ गया, मेरे आके आ गया। बाप आंदा काला आगे बढ़ अनता अन हदी या इब्राहिम, इब्राहिम आज तो बाद में बात ना करें, जे मैंने बात की हुई कि तेरे पुत कुछ नहीं कर सकते, तेरे अल्लाह कुछ नहीं कर सकते, मेरा अल्लाह सब कुछ करता है, मैं पत्थर मार मार के रजम कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्बा जी सलाम, मैं तुहाडे वास्ते अल्लाह को दुआ करता हाँ। बुखारी शरीफ के अंदर वैत मौजूद है, आमिना ने लाल अलैहिस्सलाम फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले नूरानी जन्नती लिबास बनाया जाए, अल्लाह के दरबार के अंदर होंगे, बाप को लिया जाएगा, बाप आएगा क्या पुत्र अब बड़ी सख्ती है मेरे नाल, अल्लाह के दरबार मेरे वास्ते सिफारिश कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने अब्बा जी मैं उदों कहा कि मेरे आखे लग जाओ, तुसां मेरी गल नहीं मनी, हुण अल्लाह का दरबार है, मैं तुहाडी सिफारिश नहीं कर। कह लगे आदर कहता हुण जो कहेगा मैं मनागा, मेरी सिफारिश कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार है, या अल्लाह मेरा बाप है,
اللہ فرمان گے ابراہیم میں مشرک واسطے جنت نو حرام کر یا اللہ میری یہ بڑی جتی ہے تو ہی ہے اللہ فرمان گے جی تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے اپنی نگاہ اور پاسے کر ابراہیم علیہ السلام اپنی نگاہ پھیرن گے حدیث پاک کے سمجھا ہے باپ کی شکل پیچھولی بن کے گیا پکڑ کے جہنم میں سٹ گیا باپ پیغمبر ہے سارے نبیوں کا باپ ہے لیکن بیٹا جہنم کے اندر جا رہا ہے باپ موحد ہے بیٹا مشرک ہے باپ کا بیٹے کا موحد ہونا باپ سے کام نہیں آ سکے اللہ اکبر اللہ تو وہ مسجد بنانی بہت بڑا آ جائے مسجد سنی بنائے وہابی بنائے دیوبندی بنائے جیڑا بھی بنائے مسجد بنانا بہت زیادہ سوال ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ جیڑا بندہ مسجد بناتا ہے اللہ کا گھر جنت بناتا ہے لیکن مکے والے مسجد کی ماں بنا رہے بیت اللہ جہاں بیت اللہ تمام مسجدوں کی ماں ہے اس ویلے کے جڑے سردار سن انہوں باہ کھڑ کے اعلان کیا لو سنو مسجد بنانی ہے بیت اللہ بنانا ہے کوئی بندہ نجائز قسم کی کمائی نہ لے حق حلال کی کمائی لیاؤ رنڈیاں کی کمائی نہیں لیا جوئے کا پیسہ نہیں لیا حق حلال کے پیسے لے کے آؤ بیت اللہ نو تعمیر کرنا ہے مکے والے بیت اللہ تعمیر کیتا لیکن جنہ لوگوں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھیا جنہ لوگوں نے میرے مصطفیٰ کا کیا نہیں منیا انہوں نے بیت اللہ بنانا کسی کام نہیں آ سکیا میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ وال ایک نگاہ بند ہے اللہ کی زندگی کے گناہ معاف کر اللہ بار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب کر یا اللہ بار بار زیارت نصیب کر فرمایا جڑا بندہ عرفات تے جاندا ہے انجے جویں اج اودی ماں نے انہوں جنم دیتا ہے پر لوگوں ابو جہل ایک نہیں 50 حج کیتے 50 حج یہ جنت ٹر گیا اللہ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت کرنے والا ابو طالب میرے نبی کا چاچا ہے سکا چاچا ہے میرے نبی کی پرورش کرنے والا ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم نے حضرت علی کے والد محترم نبی علیہ السلام نے چاچا ہے سردار ابو طالب اللہ اکبر آخری وقت میرے آقا علیہ السلام کول بیٹھے ہیں کہ بڑے بڑے مکے کے مشرک سردار بھی بیٹھے ہیں اللہ اکبر یہ سارے دے سارے ویندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ابو جہل بڑا لعنتی سی انہیں ویکھیا کہ محمد رسول اللہ کول آ کے بہ جان گے ابو طالب دے کہ شاید ابو طالب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ جلدی نہ جی خالی سے اس کے بہ رہے کول ہو میرے آقا علیہ السلام بیٹھے آقا فرمانے چاچا اچھی آواز لینے تے ہولی آواز لینا کلمہ پڑھ لیا میں اس کلمے نو دلیل بنا کے اللہ کے دربار پیش کرا کہ یا اللہ میرے چاچے نے آخری ویلے کلمہ پڑھ لیا ہاتھ چھو کا میں نہ جھگڑا کروں گا وہ چودھری ہوئے کیوں سردار آخری ویلے اپنا دین تباہ نہ کر لیں ابو طالب آندا ہے میں اپنے باپ سے جیت کے مار دیا میرے آقا کی اکھاں چوں آنسو جاری ہیں آسمان تو آواز انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ من یشاء وہو اعلم بالمہتدین سونے ہدایت تیرے ہاتھ سے نہیں ہدایت میں اللہ کے ہاتھ سے جنہوں چاہما دیا جنہوں چاہما میں جاننا کون ایمان لے ہوتا ہے حضرت علی بھی دور لا رہے ہیں کہ میرا باپ مسلمان ہو جائے
जहन्नम को बच जाए। आका इस्लाम भी जोर ला रहे हैं कि अच्छा मुसलमान को जन्नती बन जाए, लेकिन चाचा शिरक के मर रहा है। आवाज़ आई सोने अज तो बाद इन्हों की कबरों से खलोना नहीं, इन्होंने वास्ते बख्शिश की दुआ नहीं कर। इधर ना अल्लाह मेरे अब दियाँ मर्जियाँ जिन्हों चाहे हदायत दे दे। फिरौन है ये घर के अंदर ये घर वाली मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। फिरौन पता लगा दसो आ मुश्किल है, आंदा आना रब्बुकुल माला कि बीवी साहबा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। इन्हों पता लगा आया, आंदा सिया ये गल चंगी नहीं, सारे लोग मैनू सजदा कर तू मैनू सजदा करके मूसा दे रब नूं सजदा करेगा। अजे वेला ही बाद आया। बीबी आसिया कहेंगी अल्लाह अकबर, इंज नहीं हो सकता, मैं कलमा पढ़िया मुसलमान हो गई हूँ, हम मैं इस्लाम से बाहर। ये ना सलामा बड़िया सख्त आंगा। बीबी आसिया फरमांदी जो मर्जी कर, वो जोड़े शाना लिबास सानू उतार ले, जंतियां वाले कैदियां वाले लिबास पहना दिते गए, शाना लिबास उतार ले, जल्लाद मार रहे, कोड़े वस रहे। बीबी आसिया कह रही मैं मूसा के रब से ईमान है, आसमान के रब से ईमान है। फिरौन समझाता है, आखिर लकड़े के तख्त से लटा के हथां दी तलियां के अंदर नरम मुदानक तलियां के किल ठोके जा रहे, पैरों के अंदर किल ठोके जा रहे। बीबी आसिया आसमान में बेंदी के नाल एक दुआ करती है, अल्लाह रब इब्ने ली इंदा बैत कल फिल जन्नत व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। अल्लाह ने मिसाल दी, काफरा औरतों की भी मिसाल दी, वो नबियों दी बीवियां ने, ये मोमना औरत है, फिरौन की बीवी है। अल्लाह ने वज़ारब अल्लाह मसल इमराता फिरौन, ऐस कुरान के अंदर फिरौन की बीवी का जिक्र करो। इस कारत रब्बे ने जब उन्होंने कहा है मेरे अल्लाह मेरा घर जन्नत बना, घर भी बना जन्नत बना, ते अपने अर्श के थल्ले बना। बीबी आसिया मुस्करा रही है। फिर उन्होंने अल्लाह पागल हो गई, फरमा लगी मैं पागल नहीं है, पागल नहीं होती। फरमान लगी फिरौन तेरे इस अमल के नाल अल्लाह ने 7 आसमाना के परदे खोल के जन्नत के अंदर मैनू मेरा घर वहा। अकीदा तौहीद है। मक्के वाले रसूलुल्लाह मदीने वाले रसूलुल्लाह को आए, आके कहते हजूर कोई बंदा दियो जेड़ा मदीने आन के बात करे लोग मुसलमान होना चाहते हैं। मेरे आका ने नजर उठाई, मदीने का शहजादा मक्के का मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते नजर पे, बड़े खूबसूरत ने, नरमो नाज़। आप फरमाते हैं मसअब जी या रसूल अल्लाह जाओ मदीने ते जाके उसे बात करो कि मैं भी थोड़े पिछले मदीने आ रहा। ठीक है यार। हज़रत मसअब गए, अल्लाह ने आवाज़ बड़ी खूबसूरत दी, ये अल्लाह दी मर्जियां, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। अल्लाह जिस महल्ले जाते हैं कुरान पढ़ते हैं लोग मुसलमान के मदीने के अंदर ना एक बंदा सरदार है जरा लक्कां तो मजबूर है, लक्कां तो अमर बिन जमू का नाम है। ये पुत्र ते बीवी उन्होंने कलमा पढ़िया कि मुसलमान हो गए। अमर बिन जमू होए जिन्हें अपने घर के अंदर लकड़ी का रब बना के मन्नात का नाम उच्चे चबूतरे रखा है, हर रोज उठ के सवेरे उसकी पूजा करता है। पुत्र मुसलमान हो गए, बीवी मुसलमान हो गई। ये ना होना अपनी बीवी ने वेखी मक्कियों एक बंदा आया, वो लोगों मुसलमान करता है,
तो वेखी आप भी बची तो मुंडिया ने भी बचना, क्योंकि मुसलमान ना हो दीन ना छड़ दे। बीबी कह लगी वो जरा मत पकड़ो बह रहे ना, मुझे कुरान बड़ा सोहना पढ़ता है, बात बड़ी सोहनी करता है, वो तसीर ही बड़ी है। कहने का तेनों कुरान होता है आओ ऐसा कि बीबी पढ़ दी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। छंद ऐसा पढ़ियां जब वाक़या तन कुरान की तस्वीर बड़ी है। अच्छा चलो मैं जब अपने बुजुर्गों को पूछांगा जे उन्हें इजाजत दी तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। रात में गया तो जाके अपने उस लकड़ के रास्ता निकला, मदीने में बंदा आया, वो इंज की गल करता है, बीवी कोल खलोती जे तुम इजाजत दो तो मैं मुसलमान हो जा। हूँ लकड़ का बुत कितों बोलता आंदा इधरों तो इजाजत कोई नहीं आई। इधर पुत्र भी कहते उन्होंने चलो कोई गल करिए, अब्बे की समझ नहीं करता। उन्हें रात मौका पाया, अब्बे का रब चुकया, जाके मदीने ने गंदे खूह के अंदर सिर थले लटाओ कर इस मेरे उठिया आंदा मेरा रब कितने गया, किसी ने दसे भी ना। लभदा वो गंदे खूह को गुजरिया, वेख्या करा बोली सिर थले लटाओ कर। आंदा वाह तेरे सदके जावा, चंगी जगह लगी है, उठा के जाके साफ सुथरा करके फिर रखता ना हूँ ध्यान रख। दूजे दिन पुत्रा फिर वही किया, फिर गया कहना यार इन्हें समझ नहीं आती। फिर लिया के रखा पुत्रा ने, फिर एक लैक ना तलवार ये गले के अंदर पा रस्सी के नाल अपने रब दे काले। पुत्रा ने जनाब एक मरिया कुत्ता वेख्या, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रस्सी पा के इस रब नूं सने तलवार घूट छो के लभदा फिर उत्ते गया। आंदा हुण समझ आ गई तू कख नहीं कर अगे चल तेरे फसला नहीं कहना होता तो फसला मजबूत सी, तू जिहड़े तेन चुकना है उन्हें करन उतार नहीं सी, तू कुछ नहीं कर सकता। कलमा पढ़िया तो मुसलमान हो गया, अल्लाह ने हदायत कर दी। उहद दा मैदान है, मेरे आका इस्लाम उहद वास्ते तैयारी कर रहे। अमर बिन जमू भी नाल है, आंदा था तो तू मैनूं इजाजत दिओ। इजाजत मिल गई तो दुआ कर देना अल्लाह हुण मैनूं जिंदगी के अंदर दोबारा मदीना ने लिया, मैं इस उहद मैदान के अंदर रहना चाहता। शहीद हो गए, शहादियां लाशां तलाश की जा रही ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने उमर जमू कितने अल्लाह के रसूल उन्होंने सवारी तो करते हैं, मदीने वाले टोरने तो सवारी नहीं करती, और शहर वाले जाती है सवारी। फरमाया पता करो इन्हें घरों निकल गए कोई गल कही। हाँ इन्हें क्या थी याद ना जिंदा तो ना मुर्दा, मैं अपने घर ना मौत गया। आपने फरमाया अल्लाह ने दुआ कबूल कर, जिन्हें मनिया वो जन्नत का वारिस बन गया। अल्लाह ने नबियां दी बीवियां, नबी का बाप, नबी का चाचा, अल्लाह ने मिसालां कुरान प्यार की। कुरान पढ़िया करो, इसका तर्जमा पढ़िया करो, ये अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदायत रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सन कुरान सुन्नत नूं पढ़न दी, समझन दी, अमल करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अकीदा तौहीद हर मुसलमान नूं अल्लाह पाक नसीब फरमाए। अकीदा तौहीद है, अमल थोड़े के दरबार कम आ जाए। अगर अकीदा तौहीद नहीं, जितने मर्जी अमाल ने उन्हें किसी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस वास्ते अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह तौहीद से जिंदा रखे, तौहीद से मौत आए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।